हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे थे। आज आम ओडिया पेडागोजीर किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़िक एमें डिस्कस करवा जो मैंने कि ओटीईटी 2024 प्रिपेरेसन करुँच तो निहाती भाव में आपण मैंने क्लास को शेष पर्यटन देखूँ। जदि प्रथम कर चैनल आसुँच चैनल को सब्सक्राइब करूँ जहाँफल कि आपण मैंने डेली क्लास देखा पाइपर। तो आपणकर ओटीईटी 2024 तो मे मासरू ही आपण मैंने देखा पाइपर। ता सहित आपणकर आगक जूनियर टीचर आसवाक जाऊँगी तो से आपण मैंने एबठू ही जोरजार प्रिपेरेसन करूँ निहाती भाव में आगामी एग्जाम आपण मैंने निहाती पास करें। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन रही भाषा माध्यम लोक मैंने कौन विनिमय करिथांती। भाषा माध्यम लोक मैंने कौन विनिमय करिथांती। ऑप्शन ए देछि मुख निसृत वाणी, ना परस्पर चिंताधारा, ना परस्पर स्नेह भाव, ना अंतरंग मुहूर्त। भाषा माध्यम लोक मैंने कौन विनिमय करिथांती। कौन विनिमय करथांती कोड आबो राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर बी होछि आपनकर राइट आंसर। मन रखिबे परस्पर चिंता करिथांती। मन रखिबे परस्पर चिंताधारा करिथांती भाषा माध्यम लोक माने। तो ऑप्शन नंबर बी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा भाषा रे व्यवहार करा जाउतबा संकेत गुडी को कोन कुआ जाय। भाषा रे व्यवहार करा जाउतबा संकेत गुडी को कोन कुआ जाय। भाषा कुआ जाय ना अर्थ कुआ जाए ना शब्द कुआ जाए ना ध्वनि कुआ जाए। कौन कुआ जाए मन रखिबे ध्वनि बोली कहबा। भाषा रे व्यवहार करा जाउतबा संकेत गुडी को हम कहबा ध्वनि बोली कहबा। तो ऑप्शन नंबर डी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा काहाकू आदि भाषा कुआ जाए। काहाकू आदि भाषा कुआ जाए। पाली भाषा को ना ओडिया भाषा को ना संस्कृत ना हिंदी भाषा को। कोड आवर राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा को आम कहबा आदि भाषा बोली कहबा। तो ऑप्शन नंबर सी हो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा कार्यधारार सफलता पाई प्रथमे आमको केउ कथा भाबिबा आवश्यक। कार्यधारार सफलता पाई प्रथमे आमे केउ कथा भाबिबा आवश्यक। केते समय लागिबो ना किए करिबो ना लक्ष्य विषय धारणा ना केते पैसा लागिबो। केउ कथा भाबिबा आवश्यक कोड आवर राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर सी होछि आपनकर राइट आंसर। प्रथमे लक्ष्य विषय आमे भाबिबा आवश्यक। तो ऑप्शन नंबर सी जिवो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा अक्षर लिखन पद्धति कोन। अक्षर लिखन पद्धति कोन। शिक्षक अक्षर डाकी पिला माने लिखिबे ना अक्षर गुडी को ऊपर चक बा पेंसिल मडाइबा ना अक्षर गुडी को क्रमान्वय रे न शिखी मझिरु जे कोनोसी अक्षर लिखिबा ना मात्रा लगाई अक्षर लिखिबा। अक्षर लिखन पद्धति का कुआ जाए। काहाकू कहबा मन रखिबे अक्षर गुडी को ऊपर चक बा पेंसिल मडाइबा ताको हम कहबा अक्षर लिखन पद्धति बोली कहबा। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही लिखनर विकास ठीक है बोली आमे केतेबेले जानिबा। लिखनर विकास ठीक है बोली आमे केतेबेले जानिबा। जेतेबेले पिला शब्द लिखि पारिबो ना जेतेबेले वाक्य लिखि पारिबो ना जेतेबेले पिला निज मनरु रचना बा अनुच्छेद लिखि पारिबो ना जेतेबेले ठीक भावे शुणी लिखि पारिबो। आमे केतेबेले भाबिबा लिखनर विकास ठीक है बोली। केतेबेले भाबिबा मन रखिबे जेतेबेले कि पिला निज मनरु रचना बा अनुच्छेद लिखि पारिबो तो सेतेबेले आमे जानी पारिबा कि तो पिलार लिखनर विकास ठीक है बोली। मन रखिबे तो ऑप्शन नंबर सी जिवो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही मुक्त रचना का कुआ जाए। मुक्त रचना काहाकू कहबा जो लेखा स्वाभाविक ओ एथिपाई कोनोसी सूचना न थाए ना सूचना थाए लेखा सूचना मुताबक होई थाए ना सूचना अनुसार एक क्रमिक धारा लेखा होई थाए ना सूचना अनुसार सजाई लेखा जाई थाए। मुक्त रचना काहाकू कहबा मन रखिबे जो लेखा स्वाभाविक ओ एथिपाई कोनोसी सूचना न थाए ताको हम कहबा मुक्त रचना बोली कहबा। मन रखिबे तो आपनकर राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी शिक्षा व्यवस्थार एक गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता। कोडा गोटे शिक्षा व्यवस्थार एक गुरुत्वपूर्ण आवश्यक। वर्ष शेष में गोटे परीक्षा करिबा ना प्रति पिलार मूल्यांकन को सुनिश्चित करिबा ना पाठदान पाई सामग्रिक प्रस्तुति ना पाठ योजना प्रस्तुति।
कोड आवर राइट आंसर होची आपणकर ऑप्शन नंबर बी हो आपणकर राइट आंसर प्रति पिलार मूल्यांकन को सुनिश्चित करवा। तो यहाँ हूँ शिक्षा व्यवस्था एक गुरुत्वपूर्ण गोटे आवश्यक मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा मौखिक मूल्यांकन दुर्बलता कौन? मौखिक मूल्यांकन दुर्बलता कौन? ऑप्शन ए देछि यह पिलामानकर लिखित वर्णनार परिमाप करने को सक्षम कराई न थाए ना यह पिलामानकर परीक्षा फलर वैधता उपरे विश्वास रखे ना ना यह पिलामानकर सृजन शक्ति को बढ़ाइबारे साहाय्य करे ना ना यह पिलामाननको शिक्षकों आगरे भयभीत कराइଥାଏ। मौखिक परीक्षा तो एमानक भितर कोडा गोटे दुर्बलता पिलामानकर कोड आवर राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी होची आपनकर राइट आंसर। यह द्वारा पिलामाननको शिक्षकों आगरे भयभीत कराइଥାଏ मन रखिए मौखिक परीक्षा द्वारा मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा एकक परीक्षण काहाको कुआजे? एकक परीक्षण काहाको आमे कहिबा? ऑप्शन ए देछि शिक्षा वर्ष को केतोटी एकक विभक्त करी परीक्षा करिबा ना वर्ष आरंभ रे एक परीक्षा करिबा ना पिलांको कृति गुडी को एकाठी करी परीक्षण करिबा ना छापा प्रश्न पत्र दे निर्दिष्ट नोटिस दे परीक्षा करिबा। एकक परीक्षण काहाको कहिबा? काहाको कुआजे मन रखिबे शिक्षा वर्ष को केतोटी एकक विभक्त करी परीक्षा करिबा ताको हम कहिबा एकक परीक्षण बोली कहबा मन रखिबे। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपनको राइट आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट। तो नेक्स्ट देखिबा मातृभाषा को कहीं आम सम्मान दे था? मातृभाषा को आम कहीं आम सम्मान दे था? यह माध्यम शिशु सम्मान पाउथिबारु ना मातृभाषार आमर निजर भाषा होइथिबारु ना यह अलग भाषा राष्ट्र रे यथेष्ट साहाय्य करिथिबारु ना मातृभाषा एक वैदेशिक भाषा होइथिबारु मातृभाषा आम कहीं आम सम्मान दे था? कहीं मन रखिए मातृभाषा आमर निजर भाषा होइथिबारु आमे मातृभाषा को आम सम्मान दे था मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही एनसीएफ 5 मतरे भाषा शिक्षा कौन हेबा उचित? त्रिभाषीय ना द्विभाषीय ना बहुभाषीय ना मातृभाषा केंद्रीय? कोड आवर राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी जो आपनकर राइट आंसर बहुभाषीय हेबा उचित मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा कहा उपरे गुरुत्व देले भाषा शिक्षण स्वाभाविक होता है? कहा उपरे गुरुत्व देले भाषा शिक्षण स्वाभाविक होता है? दुर्बलता उपरे ना शब्द काठिन्य दूरीकरण उपरे ना सबलता उपरे ना खाली व्याकरण शिखिबा उपरे? कहा उपरे आमे गुरुत्व देले भाषा शिक्षण स्वाभाविक होता है? कोड आवर राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी जो आपनकर राइट आंसर सबलता उपरे मन रखिए। सबलता उपरे गुरुत्व देले भाषा शिक्षण स्वाभाविक होता है मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा श्रुत लिखन केउ दुईटी कौशल उपरे पर्यवेसित? श्रुत लिखन केउ दुईटी कौशल उपरे पर्यवेसित? दर्शन व लिखन कौशल ना श्रवण व लिखन कौशल ना दर्शन व श्रवण कौशल ना लिखन व वर्णना कौशल? केउ दुईटी कौशल उपरे पर्यवेसित श्रुत लिखन? कोड आवर राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी होची आपनकर राइट आंसर मन रखिए। शुणिबा व लेखिबा ए दुईटी कौशल उपरे पर्यवेसित श्रुत लिखन। तो शुणिले तो लेखि पारिबो ना मन रखिए। तो ये दुईटी कौशल उपरे पर्यवेसित ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा निम्न रे दिया जाइतिबा लिखन कार्य मध्यरु केउटी सृजनात्मक रचनार उदाहरण अटे? तो चारिटी ऑप्शन देइछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्यरु कोडा गोटे सृजनात्मक रचनार उदाहरण कोडा? ऑप्शन ए देछि गाई विषय रचना लेख ना तले दे जाइतिबा सूचना गुडी को नहीं गाई विषय रचना लेख ना अनुच्छेद लेख गछ माने जदि कथा कहते ना निज को गाई भावी रचना टे लेख? कोडा गोटे सृजनात्मक रचनार उदाहरण कोडा? कोड आवर राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी जो आपनकर राइट आंसर अनुच्छेद लेख गछ माने जदि कथा कहते। तो यहाँ हूँ सृजनात्मक रचनार गोटे उदाहरण अटे। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा तात्विक व्याकरण रे कौन थाए? तात्विक व्याकरण रे कौन थाए? कौन थाए एथिरे व्याकरण सूत्र ओ नियमर वर्णना करा जाय थाए ना एथिरे व्याकरण सूत्र गुडी को आलोचना करा जाय थाए ना एथिरे व्याकरण सूत्र गुडी को भांगी भांगी आलोचना करा जाय थाए ना एथिरे व्याकरणगत उदाहरण परिमाण रे करा जाय थाए? तात्विक व्याकरण रे कौन थाए? कौन थाए
ମନେ ରଖିବେ ଏଥିରେ ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ର ଓ ନିୟମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ କେତେ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କେତେ ପ୍ରକାର ମନେ ରଖିବେ 2 ପ୍ରକାର। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିବା। କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଆମେ କହିବା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନା ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନା ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଆମେ କହିବା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ କ'ଣ। ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କହିବା। ଯାହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଥିବ ନା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିବ ନା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବ ନା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଅନେକ ଆସୁଥିବ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି। ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଅନେକ ଆସୁଥିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କି ଉତ୍ତର ଅନେକ ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କେଉଁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପିଲାଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କେଉଁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। କେଉଁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଅପସନରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ପରିବାର ନା ପରିବାର ପରିବେଶ ସମାଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାଜ ପରିବାର ପରିବେଶ ନା ପରିବେଶ ସମାଜ ପରିବାର ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପିଲାଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କେଉଁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। କେଉଁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମେ ପରିବାରରୁ ତାପରେ ପରିବେଶରୁ ତାପରେ ସମାଜରୁ ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆମ ସିଲାବସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। କେତେ ଭାଗ ମନେ ରଖିବେ 40 ଭାଗ। ଆମ ସିଲାବସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ଶତକଡ଼ା 40 ଭାଗ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ପିଲାମାନେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। କେତେ ଧାରାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ପିଲାମାନେ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। କେତେ ଧାରା ମନେ ରଖିବେ 350 କ ଧାରାରେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 350 କ ଧାରାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ପିଲାମାନେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଥନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀର କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। କଥନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏରେ ଦେଇଛି ଭୟମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ପିଲାଟି ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନା ପିଲାକୁ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ କହିବା ନା ପିଲାଟି ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କହିବା ନା ପିଲାଟିର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହିବା। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଭୟମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ପିଲାଟି ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ବନାନ ଭୁଲ ହେବାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଣିବା ନା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବନାନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା ନା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା ଓ ଶୁଣିବା ନା ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା। ପିଲାମାନଙ୍କର ବନାନ ଭୁଲ ହେବାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଣିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର। କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ମନେ ରଖିବେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଥିବା ବିଷୟର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମନେ ରଖିବେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଥିବା ବିଷୟର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ଦରକାର। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମାନ୍ୱୟତା କ'ଣ। ତ ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେତୋଟି ଦକ୍ଷତା ରହିଛି 4ଟି ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ନା। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ
କେଉଁ କ୍ରମରେ ଆମେ ସଜାଇବା କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବ ତାପରେ କହିବ ତାପରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତାପରେ ପଢ଼ିବ ତାପରେ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବ ତାପରେ କହିବ ତାପରେ ପଢ଼ିବ ତାପରେ ଲେଖିବ। ଶ୍ରବଣ କଥନ ପଠନ ଲିଖନ ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓ କ'ଣ ଜାଣିବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୋଧକ୍ଷମତା ଓ ଅଗ୍ରଗତିର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଆକଳନ କରିବା, ନା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରୁ ପିଲାଟିର ପାଠର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରୁ ପିଲାଟିର ପାଠର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ। ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତି 2 ମାସ ବା 3 ମାସ 6 ମାସ ପାଠକୁ ନେଇ କରାଯାଏ, ନା ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ନା ପିଲାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଓ ବୁଝିବାରେ ଓ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ନା ପରୀକ୍ଷା ପିଲାର ଉନ୍ନତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ପିଲାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଓ ବୁଝିବାରେ ଓ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପରେ ଆଜିକାଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଉପରେ ଆଜିକାଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ନା ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ନା ଉତ୍ତର ମନୋନୟନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ନା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଉତ୍ତର ମନୋନୟନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ପିଲା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବା ବେଳକୁ ସେ ମାତୃଭାଷାର କେତେ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା ଓ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବା ବେଳକୁ ସେ ମାତୃଭାଷାର କେତେ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା ଓ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। 2000 ନା 3000 ନା 4000 ନା 5000। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 5000 ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଣଟି ରହିବା ଦରକାର। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଣଟି ରହିବା ଦରକାର। ଭାଷା ଜ୍ଞାନ, ନା ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅଭିଜ୍ଞତା, ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। କହିବା, ନା ଶୁଣିବା, ନା ପଢ଼ିବା, ନା ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବାବେଳେ କେଉଁ ପନ୍ଥାଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବାବେଳେ କେଉଁ ପନ୍ଥାଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଗଳ୍ପ କଥନ, ନା ଗୀତ ବୋଲିବା, ନା ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ, ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ କାମ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ନିରବତା, ନା ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ।
ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ 4ଟି କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କେଉଁଟା ଶୁଣିବା ନା ଶୁଣିବା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା, ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମ ହେଇଗଲା ଶୁଣିବା, ତାପରେ କହିବା, ତାପରେ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଲେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ? ଚକ୍ ନା ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ ନା ଅକ୍ଷର ତାଲିକା ନା ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼? କେଉଁଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ କି ସୁବିଧା ଦେବେ? ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ କି ସୁବିଧା ଦେବେ? କି ସୁବିଧା ଦେବେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ମନେ ରଖିବେ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦଳ ଦଳ କରି ବସେଇବା ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଥାନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୌଣସି ସରଳ ଆଦେଶକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ? କୌଣସି ସରଳ ଆଦେଶକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ? କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ? ମନେ ରଖିବେ ଶୁଣିବା ନା ଶୁଣିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ସରଳ ବାକ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଏହା କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ସରଳ ବାକ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁର କେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲିଖନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁର କେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲିଖନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଅନୁକରଣ କରିବା ନା ହସିବା ନା କାନ୍ଦିବା ନା ଶୋଇବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅନୁକରଣ କରିବା। ଶିଶୁର ଅନୁକରଣ କରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲିଖନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଗଣିତ ନା ମାତୃଭାଷା ନା ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ନା ବିଜ୍ଞାନ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ ମାତୃଭାଷା ନା ମାତୃଭାଷା। ତ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ନିଜ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବା କେଉଁ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ନିଜ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବା ତ କେଉଁ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ମାତୃଭାଷା ନା ପୁରାଣ ନା ଉପନ୍ୟାସ ନା କବିତା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ମାତୃଭାଷା ନା ମାତୃଭାଷା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ନା ଐତିହ୍ୟ ନା ସଂସ୍କୃତି ନା ସମର ଶିକ୍ଷା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସମର ଶିକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ତ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ, ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ମନେ ରଖିବେ, ଜାତୀୟ ସଂଗତି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବ ଏସବୁ, କିନ୍ତୁ ସମର ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଜାତୀୟ ସଂଗତି ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବ ନା ମାନବିକ ଅଧିକାର? କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ? ମନେ ରଖିବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସ୍ତରର ଦକ୍ଷତା? କେଉଁ ସ୍ତରର ଦକ୍ଷତା? ମନେ ରଖିବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଦକ୍ଷତା ନା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଦକ୍ଷତା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ? ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ? କେଉଁ ଦକ୍ଷତା? ଶୁଣିବା ନା ଶୁଣିବା? ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଶୁଣିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଦୋଷ ଥିଲେ ଶିଶୁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ? କେଉଁ ଦୋଷ ଥିଲେ ଶିଶୁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ? କେଉଁ ଦୋଷ? ମନେ ରଖିବେ ଶ୍ରୁତି ଦୋଷ ଥିଲେ ଶିଶୁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପରିବାର ଭିତରେ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାହିଁକି? କାହିଁକି
ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ, ନା ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ, ନା ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ନା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ? ମନେ ରଖିବେ, ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିଶୁଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ କିପରି ଆଗ୍ରହୀ କରାଇବେ? ଶିଶୁଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ କିପରି ଆଗ୍ରହୀ କରାଇବେ? କିପରି? ମନେ ରଖିବେ, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗଳ୍ପ ଓ ଗୀତ ଶୁଣାଇବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଗଳ୍ପ ଓ ଗୀତ ଶୁଣାଇଲେ ତ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦକ୍ଷତାଟି କ'ଣ? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦକ୍ଷତାଟି କ'ଣ? କ'ଣ? ମନେ ରଖିବେ, କହିବା ନା କହିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଦକ୍ଷତା ହେଇଗଲା ଶୁଣିବା, ତାପରେ କହିବା, ତୃତୀୟ ହେଇଗଲା ପଢ଼ିବା, ଚତୁର୍ଥ ହେଇଗଲା ଲେଖିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି କୌଶଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି କୌଶଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? କଥନ ଓ ପଠନ, ନା ଶ୍ରବଣ ଓ ଲିଖନ, ନା ପଠନ ଓ ଲିଖନ, ନା ଶ୍ରବଣ କଥନ? ମନେ ରଖିବେ, ଶ୍ରବଣ କଥନ এই ଦୁଇଟି କୌଶଳ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ, ଶୁଣିବା ଓ କହିବା ଦକ୍ଷତା ଉପରେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ? ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ? କେଉଁ ଦକ୍ଷତା? ମନେ ରଖିବେ, କଥିତ ଭାଷା। ମନେ ରଖିବେ, କଥିତ ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ବିଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି, ପଢ଼ାଶୁଣାରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ନା ପାଠଦାନକୁ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବା, ନା ବେଶୀ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା, ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରି ତା ନିରାକରଣ କରିବା? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବେଶୀ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ, ଲିଖନର ଅଭ୍ୟାସ। ଲିଖନର ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା କେତୋଟି? କେତୋଟି? ମନେ ରଖିବେ, 9ଟି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମଟି ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ? ପୁସ୍ତକର ଭାଷା, ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା, ନା ପାରିବାରିକ ଭାଷା, ନା କଥିତ ଭାଷା? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ, ପୁସ୍ତକର ଭାଷା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ନା ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା, ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ଠ ଲେଖିବା, ନା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବନାନ ଖେଳର ଆବଶ୍ୟକ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ? କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ? ମନେ ରଖିବେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି, କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଶୁଣିବା, ନା ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ର ଜାଣିବା, ନା ଲେଖିବା, ନା ପଢ଼ିବା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ର ଜାଣିବା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ।
तो भाषा शिक्षार सर्वनिम्न दक्षता केतोटी रही 9टी ना। तो भाषा शिक्षा अनेक गुड़िया दक्षता थिले मध्य प्राथमिक स्तर में शुणा कहवा पढ़ा और लेखा यही 4टी दक्षता उपरे विशेष दृष्टि दि जाइए मन रखिए। तो व्याकरण सूत्र जाना यहाँ किंतु भाषा शिक्षार सर्वनिम्न दक्षता नुहे। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा मातृभाषा शिक्षक केउं स्तर को आसी शिक्षादान आरंभ करेंगे। मातृभाषा शिक्षक केउं स्तर को आसी शिक्षादान आरंभ करेंगे केउं स्तर को मन रखिए पिलार स्तर को ही ना पिलार स्तर को ही आसी शिक्षादान आरंभ करेंगे मातृभाषा शिक्षक ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा मातृभाषा शिक्षा देवा पूर्व शिक्षक प्रथमे कौन करेंगे। मातृभाषा शिक्षा देवा पूर्व शिक्षक प्रथमे कौन करेंगे पिलाटी कौन जानी जाना ना पिलाटी कौन पढ़ो ता विषय जाना ना पिलाटी मातृभाषा केतेक आग्रही जाना ना पिलार परिवार संपर्क जाना। मातृभाषा शिक्षा देवा पूर्व शिक्षक प्रथमे कौन करेंगे ना पिलाटी कौन जानी ता जानापी प्रथमे चेष्टा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा शिशुटी जन्म होगा प्रथमे क्यों दक्षता अर्जन करने को चेष्टा करे क्यों दक्षता शुणा ना शुणा दक्षता अर्जन करे। तो नेक्स्ट देखा पिलाटी कहवा बेले कौन सी त्रुटि कले शिक्षक कौन करेंगे पिलाटी कहवा बेले कौन सी त्रुटि कले शिक्षक कौन करेंगे संगे संगे ता संशोधन करेंगे ना अन्य पिला द्वारा संशोधन कराइबे ना पिलाटी को त्रुटि शून्य करी कहवा को कहे ना शिक्षक निजे बारंबार ठीक शब्दटी कहे कौन करेंगे शिक्षक पिलाटी कहवा बेले कौन सी त्रुटि कले कौटा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर डी शिक्षक निजे बारंबार ठीक शब्दटी कहे। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा श्रवण व कथन दक्षतार विकास पर शिक्षक किपरि प्रस्तुत हेबे। श्रवण व कथन दक्षतार विकास पर शिक्षक किपरि प्रस्तुत हेबे पिला कथा को केवल शुणिबे ना पिला को पुराण कहानी कहे ना पिला भल लगिला भली विषय बाछिबे ना पिला केवल कहे कौटा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर सी पिला भल लगिला भली विषय बाछिबे ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा गोटे पिलार पार्टी लगी जाए कहवा बेले आमे ताकू आमे किपरि चिन्हट करिबा। गोटे पिलार पार्टी लगी जाए कहवा बेले आमे ताकू किपरि आमे चिन्हट करिबा पठन दक्षता बेले ना लिखन दक्षता बेले ना श्रवण दक्षता बेले ना केउंटी नुहे केते बेले आमे चिन्हट करिबा मन रखिबे पढ़िला बेले ना पढ़िला बेले पठन दक्षता बेले आमे चिन्हट करिबा। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा पठनर विकास पई आमे केउ पद्धति ग्रहण करिबा केउ पद्धति आम ग्रहण करवा कौटा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर गल्प पठन प्रणाली। तो नेक्स्ट देखा भाषा शिक्षा तृतीय कौशलटी किए भाषा शिक्षार तृतीय कौशल कौटा कौटा पढ़ा ना पढ़ा मन रखिए। तो पढ़ा हूँ तृतीय कौशल। तो प्रथम हो गला शुणा द्वितीय कहवा तृतीय पढ़ा चतुर्थ लेखा। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा श्रवण कथन पठन व लिखन शुणा कहवा पढ़ा और लेखा एगुड़िक मध्य केउटी शिशु मानकर कष्टकर होता है कौटा कष्टकर होता है कौटा लिखन ना लिखन लेखा मन रखिए। तो नेक्स्ट देखा लिखन दक्षता अर्जन करने शिशु को कौन पाई कष्टकर होता है लिखन दक्षता अर्जन करने शिशुपाई कष्टकर हुए कहीं होता है लिखन पाई शिशुर आग्रहर अभाव ना लिखन पाई उपयुक्त परिवेशर अभाव ना शिशु हाथर मांसपेशी और स्नायु प्रस्तुत न थाए ना लेखार आवश्यकता शिशु अनुभव करे ना कौन पाई कष्टकर होता है लेखिबारे कौटा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर सी शिशु हाथर मांसपेशी और स्नायु प्रस्तुत न थाए तो से शिशु लेखिबारे कष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा पाठ्यपुस्तक मानक भितर केउं श्रेणीर पाठ्यपुस्तकटी समन्वित पाठ्यपुस्तकर अंतर्गत कौटा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर ए प्रथम श्रेणी मन रखिए पाठ्यपुस्तक मानक भितर। तो प्रथम श्रेणी पाठ्यपुस्तकटी समन्वित पाठ्यपुस्तकर अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा प्रथम श्रेणी पाठ्यपुस्तकर नाम कौन प्रथम श्रेणी पाठ्यपुस्तकर नाम कौन कौटा राइट आंसर मन रखिए हस खेल ना हस खेल हूँ प्रथम श्रेणीर पाठ्यपुस्तकर नाम आउ द्वितीय श्रेणीर पाठ्यपुस्तकर नाम हूँ हसखुशी मन रखिए। तो नेक्स्ट देखा पाठ्यक्रम शिक्षक मानू स्वाधीनता दि जाए केउथिरे शिक्षक मानू स्वाधीनता दि जाए केउथिरे
कोड राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी समन्वित पाठ्यपुस्तक रे शिक्षक मानकु स्वाधीनता दिया जायते ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा तात्विक पठनर प्रधान लक्ष्य कौन तात्विक पठनर प्रधान लक्ष्य कौन कौन कोड राइट आंसर मन रखिए बोध ज्ञान हासिल करवा। तो तात्विक पठनर प्रधान लक्ष्य होची बोध ज्ञान हासिल करवा। तो पठन केते प्रकार दुई प्रकार ना गोटे हूँ तात्विक पठन आउ गोटे हूँ व्यापक पठन। तो नेक्स्ट देखिबा दैनिक संवादपत्र पाठ करवा तो यहाँ गोटे कि प्रकार पठन दैनिक संवादपत्र पाठ करवा तो यहाँ गोटे कि प्रकार पठन मन रखिए यहाँ हूँ व्यापक पठन ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी तात्विक पठनर काम नुहे कौटा गोटे तात्विक पठनर काम कौटा नुहे ऑप्शन ए देछि क्लिष्ट शब्द को चिन्हटीकरण तो यहाँ हूँ तात्विक पठनर गोटे काम कठिन शब्दर व्याख्या तो यहाँ मध्य गोटे तात्विक पठनर गोटे कार्य व्यवहारिक व्याकरण जानिबा तो यहाँ मध्य गोटे तात्विक पठनर कार्य। तो देखंतु ऑप्शन नंबर सी विषय वस्तु को मोटामोटी भाव में बुझा यहाँ किंतु तात्विक पठनर काम नुहे। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी पद्य शिक्षादान उद्देश्य नुहे कौटा गोटे पद्य शिक्षादान उद्देश्य कौटा नुहे ऑप्शन ए देछि सौंदर्यबोधर विकास तो यहाँ हूँ गोटे पद्य शिक्षादान गोटे उद्देश्य रसबोधर विकास यहाँ मध्य शब्द ज्ञानर अभिवृद्धि तो यहाँ मध्य गोटे पद्य शिक्षादान उद्देश्य किंतु व्यवहारिक व्याकरणर प्रयोग यहाँ किंतु पद्य शिक्षादान गोटे उद्देश्य नुहे। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा शिक्षादान समय रे पिलामानकु दल दल करी बसैवा फल कौन सुविधा होता है कौन सुविधा होता है पिला माने सुविधारे बसी पारंती ना परस्पर भितर आलोचना करिथांती ना मिलित भाव में उत्तर दियंती ना स्थान भाव दूर करिथांती कोड राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी परस्पर भितर आलोचना करिथांती। शिक्षादान समय रे जदि आमे पिलामानकु जदि दल दल करी आमे बसैबा तो तांको भितर कौन होता है ना तांको भितर परस्पर भितर आलोचना करिथांती। तो ऑप्शन नंबर बी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा बयस बढ़िबा संगे संगे लिखन दक्षता पाई शिशुर केउं गुणर विकास घटिଥାଏ केउं गुणर विकास घटिଥାଏ कोड राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी चिंता चेतना व कल्पना एसबु गुणर विकास घटिଥାଏ मन रखिए। थैंक यू।